आज आम ये अनुष्ठान निश्चित भाव में गोटे शोक दिवस बा दुखर दिन तथापि मु छातीर कोह आखिर लुह को चापी रखी मंचासीन अतिथि आमर डिपार्टमेंट प्रेसिडेंट महोदय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं आमर एसएमसी कमिटी समस्त सभ्य तथा प्रेसिडेंट महोदय को आजिकार सभा कार्य में स्वागत जनाऊँगी एवं वर्तमान मुझे छात्री मान अनुरोध करी ए सभा कार्य को परिचालन करने सभापति निर्वाचित कर आज अवसरकालीन संबर्धना सभाटी को आरंभ करने मु आम विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीजुक्त हरिहर नायक सर को अनुरोध करुच्ची। मो सांग जहाँ कहीगले मुझे आंतरिकतार सहित समर्थन कली। उपस्थित आमर अनुष्ठान विदायी प्रधान शिक्षयित्री तथा आमर अति पुराणा पुरुखा अनुजर जेनामणि नायक तथा आमर आम निकट में पाई आमर एसएसडी शिक्षक संघ ओडिशा सम्बलपुर शाखा तरफ आम सभापति श्रीयुक्त वीरेंद्र कुमार पटेल सार तापर आमर स्कूल आमर एसएमसी चेयरमैन सार तथा स्कूल आमर समस्त शिक्षक शिक्षयित्री महाविद्यालय अध्यापना करुवा आमर शिक्षक शिक्षयित्री समस्त को आज विदायी अवसरकालीन यही सभा समस्त को अभिनंदन स्वागत करुच्ची। आ सर्वोपरि मुझे कुनि कुनि छात्री मान विशेष विशेषता को मोर अंतर कृतज्ञता जनाऊँ। सर्वप्रथम आज गोटे दुखर दिवस हेले आम खुशीर सहित अति निजर भाव में आम दिवस को समस्ते पालन करवा आमर विदायी आमर प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती अनिताराणी दास को आम जहाँ भी ये समय देते आम निकट में पाइछू यहाँ आमको बहुत खुशी लगुच। तापर आमर एसएसडी शिक्षक संघ सम्बलपुर शाखा आमर प्रेसिडेंट आमर वीरेंद्र पटेल सार से भी मूल्यवान समय प्रदान करी आमर सभा को से आसती स्वागत करुच्ची। तापर आमर एसएमसी चेयरमैन श्रीजुक्त जगदीश मासा से समय देकी आसी स्वागत जनाऊँगी। तापर आमर यही कॉलेज आमर खोटिया सार तापर अन्य शिक्षक शिक्षयित्री समस्ते जोग समस्त को स्वागत करुच्ची। वर्तमान मु छात्री मान को अनुरोध करी अतिथि मान को पुष्पगुच्छ दे स्वागत। आगे टाइम लो।
आमर एसएसटी शिक्षक संघ सम्बलपुर शाखार सभापति स्वागत करें। पछे कहवा था बर्तमान मो छात्री मानक अनुरोध करी से अवसरकालीन सभारे तांको अनुभूति
निज निजस्व किसी वक्तव्य रखिबे। सम्माननीय सभापति महोदय, एठारे उपस्थित पूज्य गुरुजी गुरुमावृंद एवं मोर गुरुकुनी भौणी मैंने तथा मोर सांग मैंने आज आम कहीं उपस्थित हो समस्ते जानते। आज हूँ आम विद्यालय विदायकालीन सभा बहुत दुख लगुच किंतु कौन करवा जितेबले जन्म नहीं मृत्युता निश्चित भाव ठीक से मिलन होने विच्छेदता निश्चित। मु प्रथमे आम विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री श्रीमती अनिता रानी दास गुरुमा विषय किसी कहवाक चाहूँगी। अनिता रानी दास गुरुमा जिते बड़े 5 पढ़ते हेते बलु आसीछन आउ लॉकडाउन तो होता किंतु बेसी दिन रही थाई फिर भी आमे जिते बड़े 7 पढ़ुलु से हमको इंग्लिश पढ़ाउतले आउ टाइम नहीं मिलता रूम के आसिक पढ़े दौले आउ 8 क्लास में भी हमको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ी दौले घुसी नहीं पार्थलु बोले इने ना घुस कैस आउ हेना ना घुसुतलु भी मने भी रहउतला गुरुमा हमको 9 क्लास में पढ़े नहीं पारथिले किंतु 10 क्लास में दिने हेले भी हमको पढ़ाइथिले आउ गुरुमा हमको तो बहुत सेवा करथिले। आमे जते बेले दुख थिसु सते बेले गुरुमा हमको हसाबार के बहुत चेष्टा करथिस आउ गुरुमा हमको सब बेले भल काम करबा बोली करी कहसन केबे भी खराब बाटे नहीं जीव बोली कहसन किंतु आमे फिर भी छोट छोट भूल काम कर देसु फिर भी गुरुमा सेता के भूल नहीं बुझी करी सब बेले हमको क्षमा कर देथिस। आ गुरुमांकर विषय जते कहले भी निसरे से हमको बहुत निज छुआ भी देखुतले केबे भी से हमको गुरुमांकर विषय की कहबी मुबे आम विद्यालय जनार्दन विषय रे किछि कहबी से भी हमको सब बेले भल कथा सिखाउतले से सब बेले गुरु सर दादा हमको केबे भी गाली कले भी सब बेले भल नहीं गाली करसा खराब तो भागसु किंतु फिर भी पछे का अनुताप करसु कि से हमर भल लगे ही करिछा मुई तो बहुत भूल इति सेते बिल कह दैते से फिर भी दादा इटा करबो एंदा करबो सेंदा करबो बिल कहिते स आउ एतकी का हमर वक्तव्य को शेष करछु। सम्माननीय सभापति महोदय, एठारे उपस्थित मोर प्रिय गुरुजी गुरुमा मोर श्रेयर छोट छोट भौणी तथा मोर प्रियर सांग माने आज होछि विदायकालीन दिन। आज आम समस्त को बहुत दुख लगुछि कारण आमे आम विद्यालय अति प्रिय 3 जन को विदाय देउछु किंतु सेति मध्यरु जणे आम तलता सुनानी गुरुमा कोनोसी कारणरु आसी पारि नाहंती सेति पई आमे आम विद्यालय 2 जन को विदाय देउछु। मु प्रथमे आम एचएम गुरुमा विषय रे किछि कहबी। मु जेते बेले 4th श्रेणी रे पढुथिली सेते बेले गुरुमा आसी नथिले किंतु आमे जेते 5th श्रेणी पढु सेते बेले हमर एचएम गुरुमा आसीथिले से बहुत भल थिले। से प्रथमे जेते बेले आम विद्यालय को आसीथिले सेते बेले आमे तांकु जेते बेले हमको भल उपदेश दउथिले सेते बेले मध्ये आमे तांकु खराब बोली भाबुथिलु किंतु परे परे आमे जेते बेले तांको कथा गुडी को बुझिलु सेते बेले आमे जानि पारलु कि हमर एचएम गुरुमा केते भल थिले।
से मात्र किछि समय मध्य आम विद्यालय समस्त को अपना कर पकेथिले। से आमको सब बेले भल शिक्षा दौथिले। आम राजेंद्र गुरुमा को आमे किछि समय रे किछि कहि देथिले मध्य से ता भूली जाई आमको निजर छुआ परी देखुथिले। आमे हमर गुरुमा एतिकी स्नेह करथिले जे आमे हमर विद्यालय रे हमर मां बापा को भूली आमे विद्यालय खुशी रे रही पारथिलु। राजेंद्र गुरुमा हमर मां परी थिले, सब बेले स्नेह करथिले, भूल कथा रे बुझोथिले। जदि मु हमर राजेंद्र गुरुमा को जब किंबा आम विद्यालय के जदि भूले तांको किछि कहि देथिबे ताले मु तांको क्षमा मांगुछि। एबे मु हमर जनादादा को विषय रे किछि कहबी। हमर जनादादा बहुत बल थिले, से सबु बेले हमको उपदेश दउथिले, किंतु आमे समस्त ताहा गाली बोली भाबुथिलु, किंतु आमे पछे पछे जानि पारलु जे से जहा भी कहउथिले हमर भल पई कहउथिले। समस्त तांको खराब बुझुथिले, किंतु से हमर भल पई सब कथा कहउथिले। से सकाळ 7 बजे आरंभ करके 4 बजे पर्यंत आम विद्यालय रे काम करथिले। से सब बेले हमर केंदा उन्नति हेबा सती लगे से चिंता करथिले। आमे जते बेले क्लासरूम रे पार्टी करथिलु सते बेले मजे से जाई करी हमको बुझोथिले कि पाठ पढ़ा भाई कि कहउथिले। से सब बेले हमको शिक्षा दैछंती। एति कहि मोर वक्तव्य शेष करछि। सम्माननीय सभापति महोदय, एठारे उपस्थित थिबा पिज्य गुरुजी गुरुमावृंद, मोर छोट बड़ नानी भौणी तथा मोर प्रियर सांगमाने, आज हेउछि विदायकालीन दिन। आज आम विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री अनिता रानी दास गुरुमा एवं जेनादादा को आज विदायकालीन दिवस। मु प्रथमे एचएम गुरुमा विषय रे किछि कहिबी। मु जेते बेले एही विद्यालय को षष्ठ श्रेणी रे आसिली सेते बेले गुरुमा मते भल भल उपदेश देथिले। मु जेते बेले एठारे हॉस्टेल रहिली सेते बेले मु मो मां बापा को बहुत खुजुतिली, सेति पई गुरुमा मते बुझाइथिले। गुरुमा मते आम मानकु निजर छुआ बोली मने करुथिले। गुरुमा आम मानकु जेते बेले भल भल उपदेश गुड़िक देइथांती सेते बेले आमे समस्ते तांकु भूल बोली मने करिताउ, किंतु ताहा ठीक नुहे। मु गुरुमांक ठारे किछि भूल करिथिबी एले मते आपणक छात्री बोली क्षमा करिदेबे। एबे मु जेनादादांक विषय रे किछि कहिबी। जेते बेले बस चले सेते बेले बस रे कोनोसी हेल्पर नथिले, बस चालू हुए नहीं। ठीक सही पर विद्यालय रे गुटे व्यवस्था नथिले विद्यालय चालू होई नथाए। जेते बेले जनादादा आमे सफेरी करू बेले जनादादा हमको
डाक्सन और सफे करासन हमर परिवेशटा सफा रहबा कइरा बोले हेते बेले सभे तांकु रागी जिसन किंतु सेटा तांकु रागबाटा भल रुहे तांकु हेते बेले भल कहबाटा ही ठीक है आमे जेते बेले क्लासरूम ने पार्टी करूतसु कि बाहरुतसु बेले जना दादा दिसन आउ पार्टी नि करो पढ़ो भविष्य में बड़ मनुष्य हेबो बोलिकरा कहसन बोले हमें सेते बेले फेर तांकु भूल बोलिकरा मना करितिसु से मने हमर भल लाग कहितिसन से मने हमर स्कूल ले 7 बजे में धरिकरा 4 बजे को काम करूतिसन एतिके कहि मोर वक्तव्य शेष करूछि बर्तमान आमर मुख्य अतिथि को अनुरोध करी से यही सभा विषय किसी वक्तव्य रखेंगे। समस्त को शुभ दीपावली आमर आज विदायी सभारे उपस्थित थिबा तुम विदायी प्रधान शिक्षयित्री अनिता रानी दास तुम जेना दादा यही विद्यालय प्रधान शिक्षक हरी सार जिला मंगल ऑफिस आसीवा रेवेन्यू असिस्टेंट चिता बाबू यही विद्यालय एसएमसी कमिटी प्रेसिडेंट अन्य सदस्य आम हायर सेकेंडरी शिक्षक शिक्षयित्रीगण तथा आम मनीषा तैयारी कारखानार आम श्रमिकगण तथा आम शिक्षक वृंद आउ अड्डाबार विद्यालय उज्ज्वल ज्योतिषगण तथा आम छात्रीगण आज गोटे दुखद घटना किंतु यह आम एकत्रित होइछु एटी शुभ मुहूर्त विदाय देवाई आई सभा को आयोजन कर प्रधान शिक्षक तथा अन्य शिक्षक शिक्षयित्री समस्त को अशेष अशेष धन्यवाद आमको डाकी तुम सामने किसी परिवार सुजोग मिलता समस्त को धन्यवाद मुझे किसी कहूँ मो निजक खुशी अनुभव करुँच आम विद्यालयटा गोटे बगीचा सदृश बगीचार कौन थाए विभिन्न रंगर फूल सब थाए विभिन्न रंगर फूल समाहार बगीचाटी सुंदर देखा जाए ठीक से बोली तुम्हें अनेक अनेक प्रतिभा संपन्न छात्री माने एठी समाहित होइछ तुम्हारा विभिन्न गुणावली द्वारा ही विद्यालय प्रस्फुटित तुम विद्यालय जो शिक्षक माने अछंती से माली सदृश बगीचार माली फूलर जत्न निए ना ठीक से बोली आम प्रधान शिक्षयित्री थे मुख्य माली माने तुमको जत्न नौले निर्देश
ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲା। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହେଉଥିଲେ, ତୁମର ଉନ୍ନତିରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କେବଳ ତୁମେ ଭଲ ପାଉଥିଲ ତାହା ନୁହେଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, ତାଙ୍କ ମିଶିବା ଶୈଳୀକୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଚାକିରିରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ କେବେ ତା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକ କେବେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ନନ୍ ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଇଗଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି 60 ବର୍ଷ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କଠାରେ ଯାଇ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡ ପାଇବେ, ସମାଜରେ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ ଓ ତାଙ୍କ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମାଜ ଉପକୃତ ହେବ। ତୁମେ ଅଲଟା ବାହାର ଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରୁଛ। ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରି ଅଲଟା ବାହାର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କର। ଆମ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପୁରସ୍କୃତ ହେଉଛ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଆକାରରେ, ବେଷ୍ଟ 50 ସ୍କୁଲରେ ରହି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଆଉ ସେହି ଭୂମିକାକୁ ସେ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ହେବ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଖାଲି ଅଟା ବାହାର ନାମ କରିଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେ ନାମ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆମର ଜେନା ଦାଦା କେବଳ ଶିକ୍ଷକମାନେ ପାଠ ପଢ଼େଇବେ ତା ନୁହେଁ, ପାଠ ପଢ଼େଇବାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେଇଟା ପିଅନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଜେନା ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବେ, ଘଣ୍ଟା ଦେବେ, ତାଙ୍କ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ପୁରା ଜଣେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଆଉ ଏହି ଅଟା ବାହାରର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସ୍କୁଲର ସୁନାମ ହୋଇପାରିଛି, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ କରି ଆଙ୍କିବା ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ। ଆମେ ତୁମେ ଜାଣିଥିବ, ତୁମ ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁଛ, ହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଯେଉଁ କମି ପଡ଼ୁଥାଏ ସେଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ପୁରା କରିଥାନ୍ତି। ତୁମର ପ୍ରଥମ ହେଲା ବାପା ମା ପହିଲ ଗୁରୁ, ତାପରେ ଆମର ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମର କଥା ଅଛି, ମାଇ ଫାଦର ଇଜ୍ ପାୱାରଫୁଲ, ମାଇ ମଦର ଇଜ୍ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ, ମାଇ ଟିଚର ଇଜ୍ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ। ଟିଚର ମାନେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ କର, ସଫଳତା ପାଅ, ସେହି ଖୁସି ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ତୁମର ବାପା ମା ଖୁସି ହେବେ, ତାପରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଖବରକାଗଜରେ ତୁମର ନାଁ ବାହାରିବ, କିଏ ଖୁସି ହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ପରିଶ୍ରମ କର, ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ କର, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼, ଦିନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୁଅ। ତୁମ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ସମାଜ ଉପକୃତ ହଉ।
हेले जाई मैडम बाहर थे भी जानवे ना ओटा बाहर से किए कौन कला से खुशी है जो मोर शिक्षादानटा सफल है सेटा हम प्रकृत फेरवे विदाय विदाय देखिए आम फुल तोड़ा दवा सेटा सफिशिएंट नुहे तुम जिते भल काम कर सुनाम कर जाई तुम फेरवेलटा सफल भल कर अब शिक्षा अच्छी आम हेड हाथ हार्ट हृदय हेड मुंड आम 3H फर्मूला कहूँ शिक्षादान आमर शिक्षा कौन हुए पिला जान व्हाट इज रॉन्ग व्हाट इज राइट एंड एक्ट अकॉर्डिंग आम सब भल काम करवा विदाय शिक्षार्थी को अवसर समय सुखमय हो जेना दादा अवसर समय सुखमय हो निरोगी रहतु सुस्थ रहतु जीवन सुखमय हो यही कामना करी धन्यवाद। बर्तमान यही विद्यालय आम पूर्वतन सभापति सूरज कुमार अनुरोध करी से वक्तव्य रखी। सम्मान्य सभापति महोदय आज ये विदायकालीन अवसर में आमर अनिता राणी दास एवं आमर अति घनिष्ठ प्रिय जी की निज आमर अड्डावाल गाँव में अति घर संपर्क समस्त घरे घरे कटिए किए जेना दादा किए जे कौटले नहीं दादा किए भेने कौटले तांकर आज अवसर नौछन से दुख लगुचे जे आज तो दुखर दिन निश्चित भाव में आमको दुख लगुचे आम अंतर गोटे फिल्म गोटे जगह में आज आम जेटा के दुर्गे पड़ू निश्चित भाव में दुख लगा तेणुक मुझे दीपक कथा कहली जेना अड्डा में अनुष्ठान मुझे तो भी जोड़ी रही चेयरमैन पूर्व जोड़ी रही है आम मैडम थे समय तो चेयरमैन थे मैडम गोटे एमती लोग थे जे से निज हिसाब से कम कर निश्चित भाव में एसएमसी कमिटी को जनाऊे कि मत से खुशी लगे जे निज सरकारी काम भी केतबले भी मत ये नहीं करुले सब बोले सर आपके आसले रिपोर्ट पठाएमा आम कामटा आसीचे केन्दा करमा ये रिपोर्ट जेन कहूले से मत गप लगुचे जे आज विदाय समय गोटे कथा कहवा लगे चाहूचे जे से बयस निश्चित भाव में बड़ा किंतु मोर गोटे आंतरिक सम्मान रोचे प्रति जे जहाँ गोटे चेयरमैन प्रति कि गाँव प्रति आम अनुष्ठान प्रति गोटे सहानुभूति थी सम्मान करुले जेनाटा तो आम मु कहली गाँव में प्रत्येक घर प्रत्येक परिवार प्रत्येक मेम्बर ही पड़ी सब बोले कौन से केमती अड्डा वाले कार्यक्रम हुए निश्चित भाव में जेनाटार भूमिका किसी ना किसी थी
କୌଣସି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିବାହ ବ୍ରତ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଇଭେନ୍ କୌଣସି ଶୋକ ଘର ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆଜି ଅଡ୍ଡାବାଦ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାଲି ପରଦିନ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ ହରି ସାର୍ ଆଉ ଯେନା ଏଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ ଆଉ ସେ ଆମର HM ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆମର ବିରାଟ ମନା ତାଙ୍କୁ ଇଏ ଜଣାଇମା ଆଉ ସେଦିନ ଟାଇମ୍ କରିଥିଲି ମୋତେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ରାତି ମୋତେ 10 ବଜେ ଫୋନ୍ କଲେ ମୁଁ ଶୋଇଯାଇଥାଏ ମୁଁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସକାଳୁ ମୋତେ ଝିଅ କହିଲା କି କାଲି ହରି ସାର୍ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସକାଳୁ ପ୍ରାୟ 10ଟା ବେଳେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍ ଉଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର୍ମା ଆମେ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାର୍ ସହିତ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏକି ଜଡ଼ିତ ହେଇ ରହିଛନ୍ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ। ଏଣୁକରି ମୁଇଁ ବି ଆମର କମିଟିର ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ସଙ୍ଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି ଯେ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ମନ ଭିତରେ ଏତେ ଦିନ ମାନେ ସମ୍ପର୍କ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ତୁଟି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବିଧିର ବିଧାନ ଯେନ୍ତା ମୃତ୍ୟୁ ଦିଅକୁ ଗଲେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଆଜି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଲାଗି ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବସର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବା। ଏଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କହିବି ଯେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଯେନ୍ ଅବଦାନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଥାଏ ଫୋନ୍ କର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ସାର୍ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅଛି ଟିକେ ଆସିବେ ମୋତେ ସେ ଗୁଣ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି ବହୁତ ମାନେ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଛି କି ମାନେ ଯେ ଅଡାବାଦ ପ୍ରତି ଅଡାବାଦ ଗାଁ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବସିକରି ଯେଉଁ କେମିତି ଭଲ ହେବ ଆମେ କେମିତି କରି ଯିମା ସ୍କୁଲ କେମିତି ଭଲ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବ ଆଜି ଆମର ସ୍କୁଲଟା କେମିତି ଆଗେଇ ଯିବ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଭିତରେ ରହୁଛୁ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଇଁ ଭଗବାନକେ କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ତାଙ୍କର ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଖୁସିରେ ରହୁ। ଆଉ ଯେନା ମୁଇଁ କହିବି ଯେ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ବୋଇଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ବୋଲେ ଚଲ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ଆଗରୁ ବାପା ଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ଜଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ବିଶେଷ ଆଉ କାଣା କହିବି ମୋର ଆମକୁ କହିବି ଯେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଯେନ୍ ଅଛେ ଆଜି ଯେମିତି ଆମର ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ এই ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମୋର ବାପା ହିଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ବି ମୋତେ ଯେନ୍ ଜଣ ଜାଣିଲେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଆସିଲା କି ମୁଇଁ ଜଡ଼ିତ ହେଇଗଲି ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋର ଭୂମିକା କାଣା ମୁଁ ଜାଣି ନି ପାରିଲି କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୋଟେ ମୋତେ ଭୂମିକା ମିଳିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଆଜି ଥିଲି ଗୋଟେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାହା ହେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ଅଛି ଭୂମିକାଟେ ରହୁଛି। ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଗୁରୁ ମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବଜାୟ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଠି କହିବି ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଉ ତଥାପି ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଏଇ SMC କମିଟିର ବରିଷ୍ଠ କର୍ତ୍ତା ବସନ୍ତ ନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅଭିଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। आज अंडाबाद बालिका उच्च विद्यालय उपस्थित मोर
ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ, ମୁଁ ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ। ସେ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆସିଲେ ଆମର ମୁଁ ଏତେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏଥିରେ ମାନେ ମେମ୍ବରସିପ୍ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବି ଆଉ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି। ସେ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆମର ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ ଯିଏକି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ପରିଶ୍ରମରେ ଦେଇଥିଲେ। କୌଣସି ହାଲତରେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବଶତଃ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି, ରାତି ଅଧା ରାତି ଯେତେବେଳେ ଫୋନ୍ କରନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ତାକୁ ଏତେ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲା ଆଉ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ମା ସମାନ ମାନେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟ କି ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ସି ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଅସମ୍ମାନ କରେନି କି ଆମକୁ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ହାଲତରେ ଶିକ୍ଷା ପଥଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଆମର ଛାତ୍ରୀବୃନ୍ଦ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଥିଲୁ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଚଳାପଥ, ମାନେ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚଳାପଥ। କେତେ ଜଣ ଆସିବେ, କେତେ ଜଣ ଯିବେ, କେତେ କହିଯିବା। ଯେତିକିବେଳେ ଏଇ ଶିଶୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ କଲେଜ ଯିବା ଦେଖେ ତମେ କେତେଟା ଛାଡ଼ତେ ଯିବ, କେତେଟା ଆସିତେ ଯିବେ ଭାଇ କହିଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୁତି କାଣା ଯିଏ ଭଲ କାମ କରିଦେବା ତା ଲାଗି ଶ୍ରୁତି ଶ୍ରୁତି ଯେନ୍ଟାକି ତମେ ଯେନ୍ଟା କହୁଛ ଗୁରୁମାକୁ ମା ବୋଲି ମାନୁଥିଲ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁଥିଲ ତମେ କହିଦେଲେ ଏ କେମିତି କାଣା ଗାଧେଇ ଯାଉଛ, କାଣା କରୁଛ, ବ୍ରସ୍ କଲ କେମିତି କଲ, କାଣା କଲ ନି କଲ। ସେ ଗୋଟେ ମାର ସମ୍ମାନ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି 352 ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ମା ଥିଲେ। ସେ ଏତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଦେଇଥିଲେ ସେ ତଥାପି ଭୁଲି ପାରବାଟା ମହା ମୁସ୍କିଲ। ତାହେଲେ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ଚଳାପଥ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଚଳାପଥ ରହିଛି। ସେ ଚଳାପଥ ମଧ୍ୟରେ ଆମର ଗୁରୁମା ଆଜି ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଜେନା ଆଜ୍ଞା କଥା କହିଲେ ସେ ସ୍କୁଲର ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗନେଟ୍ ଥିଲେ। ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଏ ହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 30 ବର୍ଷ ଇମାନେ ତାପରେ କାଟିଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାରେ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ଗୋଟେ HMର ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ପିଅନର ପୋଷ୍ଟ ନେଇପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀକୁ ବି ତାପରେ ଦେଖା କରିପାରୁଥିଲେ। ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍ତି ଜେନା ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଲାଇଫରେ ଅନେକ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଯାଇଛନ୍, 5-6ଟା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛନ୍ ତାଙ୍କର ସାର୍ଲାଇଫରେ। କିନ୍ତୁ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଏତେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ ଆজ ଯଦି କଲେଜ ଯିବେ ମାନେ କନ୍ୟା ସରମର ଗୋଟେ ମେରୁଟେ ଭାଇ ଦେଲା ମତେ ଲାଗବା ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗବା। ବୁଝିଲେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ବି ଦେଇଛନ୍। ଆଉ ଓଦା କହୁଛ ଯେ ତୁମେ ମାନେ ବି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିବା ଯେ ଗୋଟେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ଯେନ୍ ଥିଲେ କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଥିଲେ କି ଆମର ଜେନା ଆଜ୍ଞା ଥିଲେ ସେ ସଂସ୍ଥାରେ ତୁମେ ଚଲି ବି ପାରବ କି ନି ପାରବ ସେଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ SSC ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ସେମାନେ ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍। ତୁମେ ହୁଏତ ଖରାପ ହେଇପାର କି ଅନେକ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ବି ଖରାପ ହେଇପାରିଥିବେ କି ଅନେକ ଯାତ୍ରୀକ ବି ଦେବେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ବି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ସେତେଦିନ ତାଙ୍କର ଚଲେଇଥିଲେ ଭଲ ଚଲୁଥିଲେ, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ଆମେ ମିଶୁଥିଲୁ ବି SSC କମିଟିରେ କାଛିକି ଆମେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ପାରୁଥିଲୁ। ଅନେକ ଦୁଃଖ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଲାଗି ପାରୁଥିଲୁ। ସ୍କୁଲଟାকে ଆଗକେ ବଢ଼ା ଲାଗି ଆମେ ବଡ଼ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। আর ছাত্রীমানকে বি এত শিক্ষা দেউছে আগে বি এত যেটা পছে যেটা ছাড়ি যাইছেন শ্রুতিকে সে শ্রুতিকে দেখি চলবার লাগি চেষ্টা করব। এতকি রহি মোর বক্তব্য বন্ধ করুছি। ধন্যবাদ। ସମୟର ସ୍ୱଳ୍ପତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି আমার এই কলেজের আমার খুঁটিয়া সারকে অনুরোধ করবে সেই আজ এই সভা বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ধন্যবাদ স্যার। So all the
respected dignitaries of the dais, respected teachers, and my dear students. So ଆଜି ଏ ଅବସରକାଳୀନ ଦିବସରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଏ ସ୍କୁଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଓ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ହରଉଛୁ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଯାହା ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ହଁ, ମୁଁ ଅଧିକ କହୁନି, ଆମର ତ ରେସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ସାର୍ମାନେ ସବୁ କହିସାରିଲେଣି। ଏତିକି କଥା କହିବି କି ହଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଇ ସାର୍ ଏଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କୁ ଜେନା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇପାରନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲ କେବେ ବି ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନା, ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ଭୁଲି ପାରିବ ନା ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବ। ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମାନେ ନିଜର କିଛି ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ରଖିବେ। Respected teachers and my dear students, आज तीन जनकर विदाय संबर्धना होची आम समस्ते जानिछे। मु विशेष किसी कहबिनी निहाती भाव में दुखर विषय, किंतु आम भावुनु कि गोटे विदाय संबर्धना बोली आम समस्त को आउ थे स्वागत करुछु। आमर किसी भी असुविधा हेले आपण माने आपण मानकर परामर्श आमको प्रदान करेंगे। किसी किसी टिके कहवाक चाहूँगी समस्त विषय। प्रथम मैडम को विषय कहबी किसी भी असुविधार सम्मुखीन हो आम जहाँ भी हो तो अत्यंत हसी हसी से जिनसा नियंती जानी किपर सब जिन को जहाँ भी प्रोब्लेम हो से सब से सल्व कर दियंती। से जिनसा आमको शिखा दरकार। आ सोनाली मैडम विषय कौन कहबी से गोटे मनीष जे कि नड़िया जानी नड़िया जो खोलपा बहुत शक्त थाए, हार्ड थाए, कठिन थाए, हाँ कि नहीं, किंतु भीतर जपरी सफ्ट थाए से मनीषटा सेपरी मुझे जानी व्यक्तिगत भाव से बहुत भल आदर्शवादी नारीटे थे, शिक्षकटे आ जेना विषय कौन कहबी से तो माने जमीक जड़े टीचर जदि जड़े ठिया हो जाऊँगी समस्त को कंट्रोल कर दरकार। से गोटे मनीष आसी छिड़ा हो सब पिला को कंट्रोल कर गोटे नजर में तो से जिनसा आमको शिखा दरकार अच्छे। से बहुत कर्तव्यनिष्ठ, से बहुत किसी से आमको बहुत बड़ से बहुत किसी नुआ नुआ जॉइन करूँ से आमको बहुत किसी शिक्षा देते आम बहुत किसी शिखीचु पाखर। तो मैडम कहतु कि सोनाली मैडम कहतु कि जेना दादा कहतु सबुदिन आम हृदय से रे जे आम फास्ट पोस्टिंग आम पाखर बहुत किसी शिक्षा शिखीचु। ये वक्तव्य शेष करुच्ची। धन्यवाद। Respected सभापति महोदय, समस्त टीचर्स आज आमर
ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଚଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜେନା ଦାଦା ଆଜି ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକିନା ପଢ଼ିଲେ ଆମର ଏଚଏମ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସ୍କୁଲଟା ବହୁତ ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ଏତେ ସାରା ଛୁଆକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଥିଲେ, ଦିନ ରାତି ସ୍କୁଲରେ ଥାଇକିନା ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି ଛାଡ଼ିକିନା ଏତିକି କରିପାରବା ମାନେ ଗୋଟେ ଏକୁଟିଆ ନାରୀଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆମେମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଯେତେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଛୁ, ଆମର 3 ଜଣ ଯାକ, ଆମ ଚନ୍ଦନ ସାର୍, ମୁଁ ଆଉ ଝିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବହୁତ କିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିଛୁ। କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ଆମେ ଯାଇକିନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସଲ୍ଭ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେବେ ମନ ମୁଟାବ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଥିଲେ, ହସି ହସି ସବୁ ଭୁଲି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଗାଳି ବି ଦେଉଥିଲେ, ଭୁଲ ହେଲେ କୌଣସି ଜିନିଷରେ କହୁଥିଲେ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖଉଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଶିଖିବାର କଥା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା ଜାଣିବାର କଥା, ଆପଣମାନେ ଏଇଟା କୌଣସି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଦିଆହେଉଥିଲା, ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖେଇଛନ୍। ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବି। ଆଉ ସୁନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଛି। ମାନେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ରହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ସୁନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏମିତି ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଛୁ। ସେ ବହୁତ ଏନର୍ଜେଟିକ୍, ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବି ଯେତେ ଜଣ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲେ ବି ସେ ସବୁବେଳେ ହସୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯଦି କଥା ଲାଗୁଥିବ ସେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ହସଉଥିବେ, ସେଟା ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷଟେ। ଆଉ ଜେନା ଦାଦା ତ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। ସକାଳ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବାଟା, ମାନେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖାବାଟା। ଟିକେ ଯଦି ଛୁଆମାନେ ପାଟି କଲେ ଜେନା ଦାଦା ଅଡ଼ିଗଲେ ସେ ସବୁ ଚୁପ୍, ତ ସେଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେ ବହୁତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ। କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ କାମ ସବୁଠାରୁ ପରଫେକ୍ଟଲି ଜେନା ଦାଦା ଜାଣିଥିସନ୍। କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ସାମାନ କି କିଛି ବି ଗଛ ପତ୍ର ସବୁଟା ଜେନା ଦାଦାକୁ ଜଣା। ତାଙ୍କର ମାନେ ବିନା ଅନୁମତିରେ, ମାନେ କାଣା କହିବି, ତାଙ୍କର ବିନା କିଛି ସମ୍ଭବ ନାଇଁ ହଉଥି। ତ ଅଟାଭା ସ୍କୁଲ ଆଗକୁ କେମିତି ଚାଲବ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛେ। ତ ଏତିକି କହି ମୁଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମ এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ମହତ୍ ବିପଦ କଥା এই ସଭା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରଖିବେ। ଆଜିକାର ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭାର ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ଆମର SSD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର DO ଶ୍ରୀମାନ ଚିତ୍ତବାବୁ, ସର୍ବତର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଅଲକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ତଥା ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଏବଂ ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଅନିତା ରାଣୀ ଦାସ, ଶ୍ରୀମତୀ ତନଲତା ସୁନାଲି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଜେନାମଣି ନାୟକ ତଥା ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ସରୋଜ କୁମାର ଭୈସା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜଗଦୀଶ ଭୈସା,
उपस्थित सभ्य बसंत बाबू एवं अन्यान्य सभ्य तथा आम उच्च माध्यमिक विद्यालय खुंटिया बाबू आम मैथ मैडम बॉटनी मैडम केमिस्ट्री मैडम तथा आम विद्यालय समस्त मोर सहकर्मी और सर्वोपरि मोर श्रद्धेय छात्री मान निश्चित भाव में आम यह दिवसटी दुखर विषय शोकर विषय कहले अत्युक्ति हम ना तथापि ए विद्यालय एते परिमाण में आमर अतिथि माने आसी एकत्रित होइतिबारु निज हृदय को टिके शांति लागुछि। विशेष भाव में आमर प्रेसिडेंट महोदय आमर एसोसिएशन रो अलका मैडम तथा आमर एही विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय समस्त अध्यापिका अध्यापिका अध्यापक एवं अध्यापिका आसती ताहा आम मन में निश्चित भाव में शांति प्रदान करुछि। सेतिपाई मोर छातीर कोह आखिर लुह को चापी रखी विगत दिनर कार्यशैली विषय किछि उपस्थापन करुछि। 2017 मसीह मध्य मु विद्यालय को आसी दीर्घ 3 वर्ष पर माराम आगमन होता है विद्यालय को 2020 मसीह कार्य करिवार शैली निश्चित भाव में आम को प्रेरणा देव। आम या पूर्व झिली मैडम कहते धैर्य एवं सहिष्णुता एटा मनीषर गोटे परम गुण श्रेष्ठ गुण कहले अत्युक्ति हम ना। जते बड़ भी विपद आसु हसी हसी ताकू स्वीकार करि नेबा एवं संघर्ष करिबा एया तांकोटारो हमर शिखबा उचित। कारण साधारण मनीष हठात जते विपद आसी पड़े से समय से टिके भयभीत हो जाए निजको निसहाय मन करे किंतु मराम से प्रकार नथिले जते बड़ विपद आसिले मध्य जते बड़ जहा हो ना काहे हसी हसी ताकू एड़े देउतिले ताकू संघर्ष करुतिले। आउ आमे समस्त जानिथु जे जीवनर नाम अछि संघर्ष। संघर्ष बिना जीवनर कोनोसी मूल्य नाही। तथापि जेतले विपद आसे से समय आमे टिके भांगी पड़ू एवं भिन्न दिग आड़े चली जाए। तेणु से गुणटा मानव शिखा उचित। सबु समय समस्त कर्मचारी मानकू समान भाव में सस्नेह आग को नेबारे प्रयास थिला। हूँ तो व्यक्तिगत भाव में मतभेद रोला किंतु से मतभेदटा अल्प समय कम समय मतभेद रोला किछि क्षण गला पर से पुणी समस्त को आपणार कर नौथिले। यहाँ ही तांकर थिला सबठारु श्रेष्ठ गुण ताकू आमे बाकी पर भूली चिरदिन पाई आमे ताकू मन रखिबू अर्थात जीवन थिबा पर्यंत। सुनानी मैडम नहांती जदिओ आमे संस्कृत हिंदी परस्पर विरोधी तथापि उभय सहित आमर भल संपर्क थिला। उभय विरोधी से संस्कृत पाई लड़े से हिंदी पाई लड़ती आमर लड़ार मुख्य उद्देश्य थिला जे कौन सी विषय नु से विषय रे सबुठारु सर्वोत्तम नंबर रखू यही आमर मुख्य उद्देश्य थिला से आम लड़ी था। किंतु आमर व्यक्तिगत भाव में कौन सी मनोमालिन्य नथिला किंबा मतभेद नथिला। या पर आसीबी आमर जेना बाबू को कथा। जेना बाबू मु सब जेना बाबू बोली संबोधन करे। जेना बाबू बोली संबोधन करबा मत मोर उचित नहे कारण से मो ठारू बयस रे बहुत बड़ ताको आज्ञा आपण कहले मत मोर कोनोसी अत्युक्ति नाही नथिला। तथापि सरकारी कर्म दृष्टि मु ताको जेना बाबू बोली संबोधन करे। निश्चित भाव से आम ठारू अनुभूति एवं अभिज्ञता दृष्टि से बहुत बड़
ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ବିପଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏମିତି କର, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେମିତି କର, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ସେମିତି କର, ନହେଲେ ତୁମେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାର। এই ଯେଉଁ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଉଥିଲେ ବା ଉପଦେଶ ଦେଉଥିଲେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଇ କଥାକୁ ମନେ ରଖିବୁ, ଚିରଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରହିବେ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଜେନା ବାବୁକୁ କୁହାଯାଏ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳିତ ହେବାଟା ଟିକେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତଥାପି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ସେଇ ବାଟକୁ ଫେରିବୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବୁ, ତାଙ୍କର ଉପଦେଶ ବା ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ, ତାଙ୍କୁ ଏଠାରେ ସବୁକିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗ୍ରହ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପାଇଁ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମାଳରେ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଥାଇ ଗୋଟିଏ ମାଳ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁନ୍ଥି ହୋଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ସେ ମାଳରୁ 2-3ଟା ଫୁଲ ଯେତେବେଳେ ଛିଣ୍ଡିଯାଏ ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଶେଷରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ 2 ଜଣ କହିବି, ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅପୂରଣ କ୍ଷତି ଅଟେ, ଏଇଟା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଆମେ ପୂରଣ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମର ଯଦି ଜାଣ ଅଜାଣତରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଆମେ ଆଘାତ ଦେଇଥାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ହିସାବରେ ତାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଉ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଦାୟୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। माननीय सभापति महोदय, संबलपुर जिलार सभापति महोदय, ऑफिस प्रधान सार, सरकारी उच्च विद्यालय, उच्चतर विद्यालय पट्टामहल अध्यापक अध्यापिका आउ विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री एवं मोर छात्रीवृंद, ମୁଁ କିଛି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି କ'ଣ କହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବି ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଶିଖିଲି, ତାପରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ହଉ, ସେହି ସମୟରେ କେତେକ ପରିଚିତ ଚେହେରା ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ସେଥି ଭିତରୁ ଥିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ ସାର୍, ଗୋଟେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଜଗତ ଭାଇ ଆଉ ପଙ୍କଜ ବେହେରା। ତ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଏହି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିପାରିଲି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପାରିଲି। ଆମର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିଲି। ମୁଁ ତ ଏଠି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିଲି, ସତ କଥା। ସରକାର ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ନାମୀ ଦାମୀ ସ୍କୁଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତଥାପି ବି ମୋର ବି କିଛି ଭୁଲ ରହିଯାଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଧାନ ହିସାବରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ ସ୍ନେହ ବି କରିବ, କାହାକୁ ପ୍ରେମ ବି କରିବ, କିନ୍ତୁ ଦରକାର ବେଳେ ଯଦି କୌଣସିଠି ଅସୁବିଧା ଥାଏ କଟୁ କଥା ବି କହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ଷମା ଗୁଣରେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି କାହାରି ମନରେ କିଛି ଆଘାତ ଦେଇଥାଏ। ଏଠାରେ କହିବି SMC
ର 4 ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଭୈସା ସାର୍, କରସେଲ ସାର୍, ବସନ୍ତ ସାର୍ ଏବଂ ସଚିତା ସାର୍। ଏହି 4 ଜଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଯୋଗୁଁ ମୋର ଅଡ଼ିଟ୍ କାମ ବୋଧେ ପାର ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିପଦରୁ ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ରକ୍ଷା ପାଇଯିବି। ଏଠି ମୁଁ କାହାରି ନାଁରେ ବୋଧେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, କେଉଁଠି ବି ମୋତେ ଭୁଲ ପରି ଲାଗୁନଥିଲା। କାହାର କ'ଣ ଏଠି ମୁଁ ବଖାଣିବି। ମା ହିସାବରେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଥମେ ତ ହରି ସାର୍ଙ୍କର କଥା କହିବି। ସେ ମୋତେ ବହୁତ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ଏଠି କାମ କରିପାରିଥିଲି। 2 ନମ୍ବରରେ ଜେନାଙ୍କର କଥା କହିବି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ପୁରୁଷ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅନେକ ସମୟରେ ଚଳି ଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଜେନା ନଥିବେ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ବନ୍ଦ, ଅଫିସ କାମ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଜେନାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଜେନା ଏମିତି କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର କଥା ସମସ୍ତେ ମାନୁଥିଲୁ। ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନଙ୍କର କଥା କହିବି। ମୋତେ ତ କାହାରିଠାରେ ବି ଭୁଲ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। এইଭଳିଆ ଷ୍ଟାଫକୁ କିଭଳି ମୁଁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରିବି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କାହାର କଥା ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ଏଠି, ମୁଁ କାହାରିକୁ ବି ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଡିଡୋଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ିପାରିବି ନାହିଁ। ତ ଡିଡୋଲ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କଲାବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଟୁ କଥା କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ନରମ ହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏହି ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇ ନେବେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି। ପିଲାମାନେ ସରକାର ଆମକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରିଛନ୍ତି, ସେଟା ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ଅନୁଶାସନ ଭିତରେ ରହିବା, ଆମକୁ କେହି କେବେ ମଧ୍ୟ ଟଳେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପିଲା ହେବ। ସରକାର ଯେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କରନ୍ତୁ ପଛେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇକରି ରହିବା ପିଲାମାନେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମମାନଙ୍କର କଥା କ'ଣ କହିବି, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଥରେ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ପଶିଗଲେ, କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ ଆଉ କେହି ବାହାରୁନଥିଲେ। ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କର କଥା କହିବି, ରଞ୍ଜନ ସାର୍, ବିକାଶ ସାର୍, ଚନ୍ଦନ ସାର୍, ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲି, ହୁଏତ ମୁଁ ଏକଲା ରହୁଥିଲି ମୋର କ୍ୱାର୍ଟରରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପାଖ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଉ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲାଗି ଏହି ହଷ୍ଟେଲଟି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ଜେନା ଏବଂ ଲଳିତା ଧରିତ୍ରୀ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ବୋଧେ କାମ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଠୁ କଲେଜରେ ଆସିଥିବା ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେମାନେ କେବେ ବି ମୋତେ ହତାଦର କରିନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କେତେବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ 2 କ୍ଲାସ୍ 3ର ମନୋଭାବ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେସବୁ ଦେଖି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତ କରସେଲ ସାର୍ ଆଉ ଭୈସା ସାର୍, ଏମାନଙ୍କର ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି କାମ
କରିପାରିଛି ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ଅଡ୍ଡାଭାଲ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିଛି। ମୁଁ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କେବେ ବି ନିଜକୁ ଭାବିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏତେ ଦୂରରେ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବୁଥିଲି ଏଇଠି ହିଁ ରହୁଛି ବୋଲିକିରି। ତାପରେ ମୋର ଅନୁଚର ଅନୁଚାରିକାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବି ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ହୁଏତ କେତେବେଳେ ଭୁଲ ହେଉଥିଲେ ବି ମୁଁ କେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଦୟାଳୁ ଦୃଷ୍ଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ତାମାନେ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ପୁରାପୁରି ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି କହି ହେଉନଥିଲା। ଯାହା ବି ହଉ ମାନେ 4 ବର୍ଷ 8 ମାସର ରହଣୀରେ ଏହି ସ୍ଥାନରୁ ମୁଁ ଅନେକ କିଛି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପାଇପାରିଛି। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୋର ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଦାୟୀ ଆମର ଜେନା ଦାଦାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ତାଙ୍କର ବିପଦ କଥା କହିବେ। ମାନନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ଏବଂ ଏଠାରେ ଥିବା ମୋର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ରୀଗଣ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ସମସ୍ତେ ତ କହିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀଙ୍କ କଥାରେ ଭୁଲ କହିଛି ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଏତିକି ମୋର ଶେଷ। समय तो थे 3:10 ହେଇଗଲା ଆଉ ତାପରେ ଏ ଗରମ ବି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଚାଲୁନି ନାଇଁ, ହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇ ସଭାକୁ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାଲୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ବିପଦ ଖାଲି କହିବି। ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜେନା ଦାଦା ଯିଏକି ଅନୁଚର ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଭାବେନି ସେ ଅନୁଚର ବୋଲି। ହି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ, ହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର। ଜଣେ ଅନୁଚର ପିଅନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶିକ୍ଷକ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଗୁଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭରି ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିନା ଅଫିସ ଚଳାଇବା କଷ୍ଟକର। ମୁଁ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ସେ ଯେତେବେଳେ କାଲିଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବି କ'ଣ କରିବି। ତାଙ୍କ ପରି କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ସେ ପ୍ରତିଟି କାମରେ ପେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଲ୍, କେଉଁ ଲକରରେ କେଉଁ ଆଲମିରାରେ କେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜେନା ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଜଣା। 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି এই ସ୍କୁଲରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ଏଇଟା କମ୍ କଥା ନୁହଁ। ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ, ତାଙ୍କର ଉଦାର ମନ, ତାକୁ ବଖାଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସକାଳ 6ଟାରୁ, ସେ ଫିରକି ରାତି 10ଟା 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେ ଜଗିକି ରହନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେହି ନ ରହିଲେ ଚଳିବ, ଏକା ଜେନା ଦାଦା ସ୍କୁଲକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ସେଇ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନଟିଏ এই অনুষ্ঠাନ ଆଜି ହରାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ ପରି ବୟସରେ ଆମେ ଆଉ ପାଇବୁନି। ଯେଉଁ କାମ ଯାହା ବି ଦିଅ ସେ ତାକୁ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ କରି ସେ କରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ କାମ ଜାଣିନୁ ସେ ଜେନା ଦାଦାକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ସବୁ କହିଦେବେ। আর যে কিছু কাম ন জানি বি থাকে সে তাকে সব বতাই দিয়েছে। এনে করে সে সবু গুণরে পরিপূর্ণ। আজ এই
ବିଦାୟକାଳୀନ ଅବସରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପରିଚିତ ଥିଲୁ। କେତେବେଳେ ବି ମନ ମତାଣିଆ ହେଇଥିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବି କିଛି ଭୁଲଭାଲ ବି ହେଇଥିବ। ଯଦି କିଛି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ବି କିଛି ଅଜାଣତରେ ହେଇଥାଏ, ସେ ଛୋଟ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି କ୍ଷମା କରିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆଉ ଜଣେ ଆମର ଦକ୍ଷ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତରୁଲତା ସୁନା, ଯିଏକି ସମୟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି ଏହି ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବି ଜଣେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ଆଦର୍ଶବାଦୀ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ପିଲେ ଥଟ୍ଟା କରି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ହିନ୍ଦୀ ପଢ଼ଉଛ ଇଟା ତ ଜଣେ ନି ପଢ଼ଲେ ପାସ୍ କରବା, ଇ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ବେଳେବେଳେ କଥା କରୁ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ହସି ହସି କହିଲେ ଆପଣ ତ ଆଜ୍ଞା ଏନ୍ତା କହିସନ୍ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ମେଳାପି ଯେଉଁ କଥାକୁ ବି ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ ଭାବରେ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ହସ ହସ ମୁହଁ, ତିଳେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ସେ ତ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଏହି ସଭା ଏହି ଅବସରକାଳୀନ ବିଦାୟ ସମ୍ବୋଧନରେ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କାମନା କରୁଛି। ତାପରେ ଆମର ବିଦାୟୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତାଙ୍କର କଥା ମୁଁ କ'ଣ କହିବି। କେଉଁ ଗୁଣରେ ସେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ମେଳାପି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମିଶ୍ରଭାଷୀ, ଭଦ୍ର, ତାପରେ ସହିଷ୍ଣୁତା, ସବୁ ଗୁଣରେ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଯେକୌଣସି ବିପଦ ସାମ୍ନା କରିବା ମୁଁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଛି। ସେ କଲେକ୍ଟର ହୁଅନ୍ତି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ। ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ हिंदी फिल्म अच्छी ना सुनिच, डरना मना है, डरना मना है, जो डर गया वो मर गया, जो डरा नहीं वो मरा नहीं। यही गुणटी मु मैडम को ठारू प्रेस शिखी। प्रति कार्य को सामना करवा, जेकोसी परिस्थिति जेकोसी कार्य हो, से जानतु न जानतु से लड़े। आ तुम्हें जदि जेकोसी कार्य जदि मुंड पुरेल से कार्य सुनिश्चित भाव। आज अवसरकालीन संबर्धना सभा मुझे विशेष कहूनी मैडम को भविष्य जीवन उज्जवलमय हो, बाकी जीवन से सुरुखुरु से परिवार सहित कटातु, एतिकी मु भगवान को कामना करी किसी अजाणत हो भूल भात होते ताकू से छोट पु मन कर क्षमा कर दे। एतिक कही मुझे बर्तमान बस बर्तमान वीरेंद्र सार को अनुरोध करी से उपहार प्रदान करेंगे। सर्वप्रथमे
एसएससी डिपार्टमेंट सभापति महोदय को अनुरोध करी आम ए विद्यालय विदायी प्रधान शिक्षयित्री को मानपत्र एवं उपढौकन दे सम्मानित करेंगे। सर देखबे टिके सरकारी एसएसडी बालिका उच्च विद्यालय अहमदाबाद जिला संबलपुर अनिता रानी दास को कृतार्थे जिला संबलपुर मानपत्र। महाशय आपण दीर्घ वर्ष धरी आम विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री भाव निजर कर्तव्य संपादन सहित शिक्षादान कर आसछंती। आपण जड़े शिक्षा प्रेमी सरल निष्कपट मिष्टभाषी और मेधावी व्यक्तित्व। आपण अवदान आम विद्यालय अतुलनीय। आपण को नहीं ए विद्यालय गर्वित। आपण स्नेह ममतार डोरी आम मान को चिरकाल बांधि रखी आपण शिक्षादान और सेवा मनोभाव सदासर्वदा समस्त उदाहरण सृष्टि हो। आज विदाय संबर्धना उत्सव अवसर में आपण को संबर्धना जनाई आपण को सुस्थ निरोग और मंगल जीवन कामना करुछु। यार देखो वर्तमान मु आग्रह करी जेनामणि महोदय को आउ से मानपत्र एवं उपढौकन पुरस्कार करेंगे सभापति महोदय जेनाबू आपण दीर्घ वर्ष धरी आम विद्यालय अनुचर भाव कार्य कर आसछंती। आपण जड़े सरल निष्कपट मिष्टभाषी और मेधावी व्यक्तित्व। आपण अवदान आम विद्यालय अतुलनीय। आपण को नहीं ए विद्यालय गर्वित। आपण स्नेह ममतार डोरी आम मान को चिरकाल बांधि रखी आपण कार्य सेवा और मनोभाव सदासर्वदा समस्त उदाहरण सृष्टि हो। आज विदाय संबर्धना उत्सव अवसर आपण को संबर्धना जनाई आपण सुस्थ निरोग और मंगलमय जीवन कामना आमे करूछु। मीटिंग सर
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ କରିବି ଆମ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉଚ୍ଚତର ମାଧ୍ୟମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଅଧ୍ୟାପିକା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆସି ଆମର ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦେଖୁନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଜିକାଲି ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ଏଠାରେ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବା ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀମାନ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସାର୍, ଚିତ୍ତ ବାବୁ, ଅଲକା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଆମର କମିଟିର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ଉପସ୍ଥିତ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ, ନାଁଟା ଟିକେ ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ପୁନର୍ବାର ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଏବଂ ସଭାପତି ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସମାପନ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ସମୟ ତ ପ୍ରାୟ ହେଇ ବହୁତ ହେଲାଣି, 3:30 ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆଉ ସମସ୍ତ ଏଇ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍କୁ ଯିବା। ଆଉ ଆଜି ଏହି ସଭାର ପରିସମାପ୍ତି ଘୋଷଣା କରୁଛି।